परम सन्मानयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अजामल दा नाम गुरबाणी विच बहुत थाई आउंदा है। इस दा कारण की है? इसलिए कि एक चंगी कुल विच जन्म के विद्या पढ़ के भी अपने मन नूं काबू ना रख सकिया ते ऐसे काम दे अंधे खूह विच डिग्गा कि बस नरक रूप हो गया। पर ऐसे पुरुष नूं किसे ऐसे महापुरुष दे दर्शन होए जिन्हां दे दसे एक ही तरीके नाल पापी अजामल दा एक निमख विच ही निस्तारा हो गया। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी फरमाउंदे हन, अजामल पापी जग जाने निमख माहे निस्तारा। हे भाई, सारा जगत जानदा है कि अजामल विकारी सी। परमात्मा दे नाम दा सिमरन करके अख दे झमकण जितने समय विच ही उसका पार उतारा हो गया सी। दसदे हन कि इसका पिता राज घराने विच पाठ पूजा ते कथा वार्ता करया करदा सी। पिता ने अपने पुत्र अजामल नूं पढ़ने पा दिता। अजामल विद्वान दा पुत्र सी, इसलिए छेती ही वेद विद्या ते होर गल्लां विच सियाणा हो गया। विद्या गुरु भी कोई बहुत सियाणा सी। ओह बचपन ते अलड़ जवानी नूं विकारां विच फसण नहीं देना चाहुंदा सी, पर जो होना हुंदा है ओह हो ही जांदा है। भावें कोई किन्ना भी समझांदा ते सिखांदा रहे, सगों इस गल दा कई वारी उल्टा असर पै जांदा है कि जे किसी गल वल्लों किसी नूं बहुता रोकिया जावे तां उन्ना ही ज़्यादा ओह काम करदा है। विद्या गुरु दा आश्रम शहरों 3-4 मील ते सी। हर विद्यार्थी नूं उसदा यही कहना सी कि शहर दे विचों लंघ के आश्रम नूं ना आया करन, सगों बाहर दी जाण ते बाहर दी ही आउण। 18-20 साल उम्र तक अजामल भी इह गल ते दृढ़ रहा ते ओह शहर विचों बिल्कुल ना लंघिया। पर एक दिन उसदे मन विच ख्याल उत्पन्न हो गया कि गुरुदेव हर वेले ही जिहड़ी इहो सिक्ख्या दिंदे रहिंदे हन कि शहर विच ना जाना, इस विच भी कोई भेद जरूर है। सो भेद दा पता लाउण लई एक दिन शहर विच जा वड़िया, पर उसदे जीवन ने अजिहे चक्कर विच फसना सी कि मुड़ के निकल ना सके। सो कुदरती ही ਉਹ उस बाजार विच जा वड़िया जिथे हुसन दे खरीददार ते काम दे मुठे होए ही जांदे हन। पर यह अल्लड़ ते अभोल उम्र वाला पंछी पहले दिन ही रूप का शिकार हो गया। उसने सोचा, हैं ये गल है? मन विच सोचदा ਉਹ एक बारी विच बैठी सुंदर नारी नूं वेख बैठा। ਉਹ भी कोई अनखेली जादूगरनी सी, रूप वाली ते नवीं ही इस काम विच फसी जापदी सी। दोवें ही एक दूजे वल खिंचे गए। अजामल उपर ना गया, चला गया, पर हिरदे विच उस सुंदरी दे इशारे ते मनमोहनी मूरत दा अक्स बैठ गया। रात सुते पए भी उसनूं इहो कुछ ही दिखाई दिंदा रहा। जिधर मन जावे शरीर उस पासे जाणों रुक नहीं सकदा। यह रोज़ ही उधर जाण लग पिया ते उस चबारे विच बहण वाली नाल इस दी गलबात भी हो गई। घरों चोरी छुपे जो मिलदा सब उसकी भेटा होण लग पिया। पहले कुछ चिर इस गल का किसी नूं पता ना लग सकिया, पर हौली हौली ये गल निकल गई। पिता नूं पता लगा तां उसने इसका विआह कर दिता कि उस पासे जाणों हट जाएगा। पर कुछ चिर मगरों पिता अकाल चलाना कर गया। उदों दे रिवाज मुताबक यह पिता की थां ते राजे दे महलों विच जाण लग पिया। पर प्यार दे फसे मन नूं इस आत्मक अवस्था की पोह भी ना लगे। ਜ਼ਬਾਨੀ कलामी सब कुछ कह तां देवे, पर ना इस नूं आप नूं कोई रस आवे, ना ही राजे नूं कोई स्वाद आवे। काम फिक्का फिक्का ते रस्मी जिहा हो गया। पर उधर जिधर लगन सी उधरों विआह होने के बावजूद भी अजामल रुकिया ना। वेसवा नाल कलोल ते प्रेम प्यार दीआं गल्लां दा भला सधारण घर वाली नूं कित्थों ज्ञान हो सकदा सी। पर किसी इस्त्री का पति
ਵੇਸਵਾ ਕੋਲ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਕੀਤੀ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਨੀਚਤਾ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਪੰਡਤ ਐਸਾ ਨੀਚ ਕਰਮੀ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਅਜਾਮਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਜਾਮਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਜਾਮਲ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਦੂਰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਝੌਂਪੜੀ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਫਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿਨ ਟਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬੜੇ ਵਰ੍ਹੇ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਵੈਸਵਾ ਨੇ 6 ਪੁੱਤਰ ਜੰਮੇ। ਅਜਾਮਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਢੋ ਢੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਪੀ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਲਬੇਲੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੜੀ ਵਰਖਾ ਪਈ ਤੇ ਝੱਖੜ ਝੁੱਲਿਆ। ਅਜਾਮਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੱਧੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰੇ ਹੋਏ ਅਜਾਮਲ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਵੱਲ ਆਣ ਨਿਕਲੇ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੇ ਝੌਂਪੜੀ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ। ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਅਜਾਮਲ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਦੱਸਿਆ। ਅਜਾਮਲ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੇ ਬੜੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਤੇ ਤੇ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪਾਏ। ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਇਆ ਤੇ ਅਜਾਮਲ ਲਈ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਸਾਧੂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਈ। ਅਜਾਮਲ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੂਰਬਲੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ, ਵੇਦ ਵਿਦਿਆ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੂਰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮਾਸ ਨਾ ਖਾਧਾ ਜਾਏ। ਵੈਸਵਾ ਨੇ ਛੋਲੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੀਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾਧਾ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਪਾਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਧੂ ਦਰਸ਼ਨਾ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧੂ ਨੇ ਵੇਸਵਾ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਰੱਖਣਾ। ਅਜਾਮਲ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਧੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਰਾਇਣ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਅਜਾਮਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤਰੰਗ ਕਈ ਵੇਰੀ ਉੱਚੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਅਸਲ ਨਾਰਾਇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਜਾਮਲ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਝੱਟ ਹੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੁੱਤਰ ਨਾਰਾਇਣ ਕਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਰਾ ਹੀ ਨਾਰਾਇਣ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸਲੀ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਨਿਜ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਇਉਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਯਮਰਾਜ ਦੇ ਦੂਤ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਆ ਪੁੱਜੇ। ਉਧਰੋਂ ਨਾਰਾਇਣ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਰਾਮਗਣ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਮਗਣ ਅਜਾਮਲ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁਣ ਤੇ ਰਾਮਗਣ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਰਾਮਗਣਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਬਚਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਨਾਰਾਇਣ ਹੀ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਰਾਮਗਣਾਂ ਨੇ ਜਮਗਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਭਜਾਇਆ ਤੇ ਅਜਾਮਲ ਨੂੰ ਉਹ ਬੈਕੁੰਠਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਜਾਮਲ ਕੋ ਅੰਤ ਕਾਲ ਮੈਂ ਨਾਰਾਇਣ ਸੁਧ ਆਈ, ਜਾਂ ਗਤ ਕੋ ਜੋਗੀਸਰ ਬਾਂਛਤ ਸੋ ਗਤ ਛਿਨ ਮੈਂ ਪਾਈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਵੇਖ, ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਥਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰਲੇ ਵੇਲੇ ਪਾਪੀ ਅਜਾਮਲ ਨੂੰ
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੂਝ ਆ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਉਹ ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਇੱਕ ਪਲਕ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਸ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋਗੀ ਤਾਂਘਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਗ 1192 ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਸੁਣ ਸਾਖੀ ਮਨ ਜਪ ਪਿਆਰ, ਅਜਾਮਲ ਉਦਰਿਆ ਕਹਿ ਏਕ ਬਾਰ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਅਜਾਮਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਸਦਾ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।